अब है, इसका व्याख्या देखेंगे। पहला वाक्य में लिखा है उसके संतान के बारे में, अर्थात उनको बढ़ने, संतान उत्पन्न करने, बढ़ाने, पृथ्वी को भराने. இப்ப முதலாவது நம் சந்ததியை குறித்து பார்க்க போறோம். ஏனென்றால் ஆண்டவர் அவன் சந்ததியை பெருகுவதற்கு அவங்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார், அவளுக்கு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார், பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்துவதற்கு. यह एक ब्लेसिंग है. संतान को उत्पन्न करना क्या है? ब्लेसिंग है. संततिயை உண்டாக்குவது என்னது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். उसके द्वारा पृथ्वी को भराना है, जिससे पृथ्वी मानव वश में आ जाए. संतति பெருகிறது மூலம் பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தணும். பூமி நிரப்பாத வரை கீழ்ப்படுத்த முடியாது. निरपने का पर कीழ்ப்படுத்தவும் செய்யணும். भरना है, भराना है और उसको वश में लाना है. सिर्फ भरा करके छोड़ना भी ठीक नहीं, नहीं भराना भी ठीक नहीं. सो परमेश्वर इस प्रकार आशीष दिया है. दूसरी भाषा में हम देखते हैं वो बच्चा पैदा करना हवा के लिए, स्त्री के लिए कैसे आता है दिखने में, देखने में दंड के रूप में ना, है ना. पढ़ो 15-16 வரைக்கும் पढ़ो 3:16. இங்க தெரியுது இரண்டாவது உடன்படிக்கையில ஆண்டவர் பெண்ணுக்கு, ஸ்திரீக்கு சொல்லாரு, நீ கர்ப்ப வேதனைப்படுவா, நீ கர்ப்பம் பெருக பண்ணுகிறார். அது தண்டனை மாதிரி தெரியுது. तेरी पीड़ा गर्भवती होने का दुख दोनों को बढ़ाएंगे और पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगा. यहाँ हम देखते हैं दुख को बढ़ाएंगे, पीड़ा को बढ़ाएंगे और पीड़ित होकर क्या करेगी? देखने में कैसे आता है? बड़ा दंड मिल गया है. தமிழ் में भी वैसे ही है. தமிழ் அப்படிதான் இருக்கு. வாசிங்க அதுல 3:16. நீ கர்ப்பவதியா இருக்கும் போது உன் வேதனையை பெருக பண்ணுவேன், வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய். இங்க பாக்குறோம் கர்ப்பம் தரிக்கிறது தண்டனை மாதிரி தெரியுது. வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய், உனக்கு வேதனை கூட்டுவேன் அப்படிங்கிற இல்லையா. तमिल हिंदी ரெண்டிலும் அப்படிதான் இருக்குது. लेकिन इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, उसमें थोड़ा डिफरेंट है अनुवाद. தமிழையும் ஹிந்தியிலும் நல்லா இந்த மொழிபெயர்ப்பு இருக்க காட்டிலும் என்கேஜேவி வெர்ஷன் அழகாக நான் படிக்கிறேன் உங்களுக்கு. I will greatly multiply your sorrow and your conception. நான் நீ கர்ப்பம் தரிக்கிறதையும் பெருக பண்ணுவேன், துக்கத்தையும் பெருக பண்ண, அப்படி எழுதிருக்குது. Again, I will greatly multiply your sorrow. दुख को बढ़ाएंगे, वेदने பெருக பண்ணுவேன். लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा है and your conception, நீ கர்ப்பம் தரிக்கிறதையும் பெருக பண்ணுவேன். That means इसके द्वारा मानव जाति बढ़ता जाए. இவள் மூலம் மனித இனம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். துக்கமும் உண்டாகும், कैपेसिटी उंडाகும். सो ये बात है, ब्लेसिंग है. इसलिए पुराने नियम के देखिएगा, आपको पता है ना क्या है, राहेल और क्या है लिया के बीच में कितना झगड़ा हुआ. इन लोग इसको ब्लेसिंग के रूप में समझे और अनुभोगे और ब्लेसिंग रहे, जिसके द्वारा बहुत बड़ा एक राष्ट्र इस्राएल आज है, अस्तित्व में है. इन लोग लड़ाई के कारण 12 கோத்திரங்கள். பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஸ்திரீகள் இதை ஆசீர்வாதமாக தான் பார்த்தாங்களே, தண்டனையாக பார்க்கவில்லை.
ஆகையினால்தான் அவர்கள் அதிகமான பிள்ளைகளை பெற்று மனித இனம் பெருக செயல்பட்டார்கள். அதை ஆசீர்வாதமா நினைத்தார்கள், அனுபவித்தார்கள். இந்த காரியத்தை ராகே லேயாளுடைய சண்டையில நாம் பார்க்க முடியும். விளைவு 12 பிள்ளைங்க, 12 கோத்திரம். இன்னைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனம் ஒன்று இருக்கிறது உலகத்துல. அதுலதான் இன்னைக்கு மேசியாவே வந்திருக்கா, உலக ரட்சகரே அதுல தான் வந்திருக்கிறார். मसीहा और उद्धारकर्ता उसी जाति राष्ट्र के द्वारा सारे मानव जाति के मिल गया है। सो हम यहाँ इस बात को ना केवल वहां आपको उत्पत्ति 9 का 1 मिल गई, इस वचन का आप तुल्य करके देखिए घर जाके। पहला अध्याय का 28, दूसरा अध्याय का 15 और तीसरा अध्याय का 16 न्यू किंग जेम्स वर्जन में, और मलाकी 3 का 15 में देखिएगा। तुल्य करके आपको समझ में आ जाएगा। இந்த காரியத்தை நீங்க அறிந்து கொள்ள 9வது வசனத்து முதல் வசனத்தை ஆதி 1:28 கூட, 2:15 கூட, 3:16 கூட, மல்கியா 3:15 கூட ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். 3:14 வாசிக்கும் போது நியூ கிங் जेम्स वर्जन எடுத்து वासिकணும். लेकिन पहला जो व्यक्ति है ना, पहला पूर्वज जो आदम है, ये बाद में क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद दूसरा प्रवर्तक नूह है, उसके द्वारा दूसरा दुनिया उत्पन्न हो रहा है, बढ़ने जा रहा है। उसके 3 संतानों को परमेश्वर दिया, तुम फलो क्या करो, घर जाओ। लेकिन उन लोग जरूर फूले फले और भर जाए, लेकिन पृथ्वी भर में नहीं, छोटा सा जगह पे जो प्लेन था, समतल भूमि था, यहाँ रहेंगे। हाँ, पृथ्वी पर क्या तितर बितर ना हो जाए, चित्राए ना, यहाँ हम रहेंगे, यहाँ गुम्बद बनाएंगे, यहाँ शहर का निर्माण करेंगे। पहला फेल हुआ उत्पन्न करने में, दूसरे में हुआ लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हुआ, उत्पन्न किए लेकिन भराया नहीं, जिसके कारण वर्ष में नहीं लाया गया है। முதலாவது தகப்பன் அவன் தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை உண்டாக்கி பூமி நிரப்பதில் ஃபெயில் ஆயிட்டான். இப்ப 2வது தகப்பன் நோவாவுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க பழுகி பெருகி என்ன பூமி நிரப்புங்க. ஆனா அவங்க பழுகுனாங்க, பெருகுனாங்க, அது உண்மை, நிரப்புனாங்க உண்மை, பூமியே நிரப்பல, ஒரு சின்ன இடத்தை நிரப்பிப்பாங்க, சின்னையா சம பூமியை நிரப்பிப்பாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நாம பூமியும் செதிட்டு போகாதபடிக்கு நமக்கு பேர் உண்டாகும்படி ஒரு கோபுரத்தை கட்டுவோம், ஒரு நகரத்தை கட்டுவோம். அங்க அவங்க ரிபல் பண்ணாங்க. ये बात आप जानते हैं। यही वजह है आपको स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र को उतर के आना पड़ा और अपने संतान जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं, उनका संतान नहीं, संतान भी कहा जाता है को यशायाह की किताब में 53:10 में लिखा, उनका संतान ही लिखा गया है। और जितने लोग उसके नाम पे विश्वास करेंगे वे परम के संतान हो जाते हैं। ये पवित्र परमेश्वर के योग्य संतान है। और इन्हीं को यीशु मसीह ने क्या किया, कमीशन दिया, तुम पृथ्वी पर क्या करो, जाओ, सारे जाति के लोगों क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। और लूका 24 का 47 में लिखा है, और मन फिराओ और पाप की क्षमा यरूशलेम से लेकर के सारे पृथ्वी में प्रचार किया जाना है। ये संतान कौन है, बोलिए, ये संतान कौन है?
हम ही लोग हैं, तो हम लोग को क्या करना है? अभी सुसमाचार ले जाए, हर जाति के लोगों को सुनाए, शैला बनाए, यथासंभव जहां तक जा सके। जैसा मैं कन्याकुमारी छोड़ करके यहाँ आ गया, एक छोर से दूसरे छोर तक आकर के था करता, वैसे आपको भी जाना होगा। यथासंभव आप पाप क्षमा का प्रचार करें, ये काम करके पृथ्वी को भराए मसीहियों से, विश्वासियों से। यथासंभव अपने इलाका को बढ़ाए, उस इलाका को वश में लाए, मसीहियत को वश में। क्या हम लोग करेंगे? करेंगे। இங்கே பார்க்கிறோம், இரண்டாவது தகப்பன் நோவாவுடைய பிள்ளைகள் இந்த காரியத்துல பாதி கீழ்ப்படிஞ்சாங்க, நிரப்பினாங்க. ஆனா ஒரு சமபூமி மாத்திரம் எங்கேயும் போக மாட்டோம் அப்படி சொன்னாங்க. அது கலகமாக பார்க்கப்பட்டது. ஆண்டவர் சிதறடிச்சான். அவங்க அதனால செய்த வசப்படுத்தவில்லை, கீழ்ப்படுத்தவில்லை. ஆனால் தேவன் தம் குமாரனை அனுப்பினார் மேசியாவாக. அவர் வந்து நமக்காக சிலுவை ரத்தம் சிந்தினார். அந்த நாம அவருடைய நாமத்துல விசுவாசிக்கிறாங்க, ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஆகிறாங்கன்னு யோவான் 1:11-12 சொல்லுது. அந்த பிள்ளைகளை அவருடைய பிள்ளைகள் என்று ஏசாயா 53:10 எழுதியிருக்கிறது. அந்த பிள்ளைகளுக்கு தான் உலகமெங்கும் போய் சகல ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுவதற்கு ஆண்டவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார், கட்டளை கொடுத்திருக்கிறார். லூக்கா 24:40 ஆண்டு சொன்னார், இது உலகம் எருசலேம் தொடங்கி பூமியின் கடைசி பரியந்தம் என்னன்னு மன்னன் திரும்புவதிலும் பாவ மன்னிப்பும் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். அந்த சந்ததி யார்? நீங்களும் நானும் தான். அப்படின்னா நம்ம முடிந்த அளவுக்கு உலகத்துல புறப்பட்டு போய் எங்கேயெல்லாம் போக முடியுமோ அங்கேயெல்லாம் போய் சுவிசேஷம் சொல்லுவோம், மக்களை தேவ ஜனமாய் மாற்றுவோம். நாம் இருக்கும் பகுதியை, அந்த பகுதியை நாம் ஆண்டவருக்காக கீழ்ப்படுத்துவோம்.